بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی قاعدے کا 20واں سبق پڑھیں گے، اب تک 19 سبق ہو گئے ہیں۔ دیکھو سبق نمبر 20 متفرق قواعد۔ اب یہ سبق جو ہے اس کے اندر مختلف جدا جدا کچھ قواعد بتائے گئے ہیں۔ اس سے پہلے جتنے بھی اسباق ہم نے پڑھے ہیں، ہر سبق کے اندر ایک الگ قاعدہ، نیا قاعدہ بتایا گیا تھا اور اسی قاعدے کی پورے سبق کے اندر مشق کرائی گئی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ پچھلے سارے قواعد بھی آتے تھے۔ لیکن یہ جو سبق ہے 20واں سبق، اس کے اندر کچھ الگ الگ یعنی متفرق قواعد بتائے گئے ہیں۔ دیکھیے بتاتے ہیں، اظہار مطلق، ان چار کلمات میں نون ساکن کے بعد حروف یرملون ایک کلمے میں آنے کی وجہ سے ادغام نہیں بلکہ اظہار مطلق ہوگا، اس لیے ان چاروں کلمات میں گناہ نہ کریں۔ یہ جو چار کلمے ہیں اس کے اندر میں تفصیل بتاتا ہوں۔ ان کے اندر دیکھو نون ساکن ہے، اس کے بعد حروف یرملون ہے، تو حروف یرملون میں سے کوئی حرف آئے تو ادغام ہونا چاہیے، اور ادغام کے اندر گناہ ہوتا ہے لام اور را کے علاوہ، تو ادغام ہونا چاہیے اور گناہ ہونا چاہیے۔ لیکن یہاں کہہ رہے ہیں کہ کلام پاک کے اندر پورے کلام میں صرف چار کلمے ایسے ہیں کہ وہاں نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے یا اور واو آیا ہے، اس کے باوجود یہاں ادغام نہیں ہوگا، گناہ نہیں کریں گے بلکہ اظہار مطلق ہوگا۔ کیوں ایسا؟ اس لیے کہ وہاں قاعدہ بتایا تھا کہ نون ساکین یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آئے تو ادغام ہوگا، لیکن اس کا مطلب کیا تھا کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد دوسرے کلمے میں۔ اب یہاں پر کیا ہے، اسی کلمے میں ایک ہی کلمے میں آ گئے ہیں، اس لیے یہاں پر پھر کیا کہتے ہیں، اظہار مطلق ہوگا، ادغام نہیں ہوگا، گناہ نہیں کریں گے۔ دوسرا قاعدہ سکتہ، آواز روک کر سانس لیے بغیر آگے پڑھنے کو سکتہ کہتے ہیں، یعنی آواز رک جائے اور سانس جاری رہے، ان چار کلمات میں سکتہ واجب ہے۔ سکتے کا حکم یہ ہے کہ متحرک کو ساکن کیا جائے اور دو زبر کو الف سے بدل کر پڑھا جائے۔ پورے کلام پاک میں چار کلمے ایسے ہیں جہاں پر اظہار مطلق ہوگا جیسے بتایا، اسی طرح چار کلمے ایسے ہیں جہاں پر سکتہ واجب ہے۔ اب سکتہ کسے کہتے ہیں؟ پڑھتے پڑھتے جب بندہ جائے گا تو اس کے بعد والا، جہاں جیسے ابھی 19ویں سبق میں نے بتایا تھا کہ سانس اور آواز کو بند کر کے رک جانے کو وقف کہتے ہیں۔ بندہ پڑھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، اب کسی ایک کلمے پر سانس بھی روک دے، آواز بھی بند کر دے تو اس کو وقف کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر پڑھتا پڑھتا کہیں سے جائے اور صرف آواز روک دے، سانس جاری رہے، اسی سانس سے اس کے بعد والا جملہ پڑھے، پڑھتا ہوا جا رہا ہے، آواز رک گئی، اسی سانس سے اس کے بعد والا جملہ کر رہا ہے، نئی سانس اس نے نہیں لی، تو پھر اس کو سکتہ کہتے ہیں۔ آواز رک جائے اور سانس جاری رہے، اس کو سکتہ کہتے ہیں۔ تو پورے قرآن میں چار کلمے ایسے ہیں جہاں پر سکتہ کرنا واجب ہے، ضروری ہے، یعنی آواز وہاں پر روک دیں گے، پھر اسی سانس سے اس کے بعد والا جملہ ملا کر پڑھیں گے۔ اس کے بعد دوسرے چار کلموں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ قرآن پاک میں چار کلمے صاد سے لکھے جاتے ہیں اور صاد پر باریک سین بھی لکھا ہوتا ہے۔ ان کے پڑھنے کی تفصیل اس طرح ہے، کلمے ایسے چار ہیں کہ جو صاد سے لکھے گئے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس صاد کے اوپر چھوٹا سا سین بھی لکھا ہوا ہے، تو اب سین پڑھیں گے یا صاد پڑھیں گے؟ دونوں لکھے ہوئے ہیں، صاد بھی ہے، کلمہ صاد سے لکھا ہے، اس پر سین بھی لکھا ہوا ہے، تو اب صاد پڑھیں گے تلاوت کے اندر یا سین پڑھیں گے؟ اس کی تفصیل اس طرح ہے، دیکھیے پہلا اور دوسرا، پہلے اور دوسرے میں صرف سین پڑھیں، تیسرے میں صاد اور سین دونوں پڑھنا جائز ہے، چوتھے میں صرف صاد پڑھیں۔ اب پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا کیا ہے تو نیچے لکھا ہوا ہے۔ پہلا یعنی پارہ نمبر 2 میں سورہ بقرہ کے اندر یبسطو ہے، یبسطو، تو اس کے اندر کیا ہے، پہلے اور دوسرے میں صرف سین پڑھنا ہے، صاد سے لکھا ہوا ہے، لیکن یہاں صاد نہیں پڑھیں گے بلکہ سین ہی پڑھیں گے، تو یبسطو لکھا ہے، یبسطو، تو پڑھنا کیا ہے، یبسطو، یبسطو،
सुतु सीन पढ़ना है। और पारा नंबर 8, 8वें पारे के अंदर सूरह आराफ में बस तौतन सौद से लिखा है, लेकिन वहां भी सौद नहीं पढ़ेंगे बल्कि सीन पढ़ेंगे। बस तौतन तौ को पूर करेंगे, उसमें मुस्तालिया है तो उसको तो बारीक होना ही नहीं देंगे। उसके बाद तीसरा 27वें पारे में है सूरह तूर में आयत नंबर 37 में है अम हुमुल मुसैतिरूना सौद से लिखा हुआ है और उस पर सीन भी है। तो अब यहाँ चाहे कोई बंदा सौद पढ़े या सीन पढ़े, दोनों तरीके से पढ़ सकता है। तो कैसे पढ़ सकता है? अम हुमुल मुसैतिरूना सौद भी पढ़ा और अम हुमुल मुसैतिरूना दोनों पढ़ सकते हैं, सौद और सीन। और पारा नंबर 30वें पारे में सूरह गाशिया के अंदर 22वीं आयत में सौद से लिखा हुआ है और सीन उस पर छोटा है, तो उसके अंदर सिर्फ सौद पढ़ना है, सीन नहीं पढ़ सकते। कैसे पढ़ेंगे? बी मुसैतिर। अब आसान लफ्जों में कैसे इसको याद करेंगे? पहले दो में सिर्फ सीन पढ़ना है और आखिरी वाले में चौथे में सिर्फ सौद पढ़ना है। पहले दो में पारा नंबर 2 और 8 में सिर्फ सीन पढ़ना है, सौद नहीं पढ़ना। 30वें पारे में सिर्फ सौद पढ़ना है, सीन नहीं पढ़ना। और 27वें पारे में जो है उसमें सौद भी पढ़ सकते हैं और सीन भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद पीछे दिया है तसहील। तसहील के माना है नरमी करना, यानी दूसरे हमजा को नरमी के साथ पढ़े। कुरान पाक में सिर्फ एक कलीमे में तसहील वाजिब है, तसहील। अब उसका भी मैं बताता हूँ क्या है। उसके बाद एक कलीमा और है इमाला। जबर को ज़ेर की तरफ और अलिफ को या की तरफ माइल करके पढ़ने को इमाला कहते हैं। इमाला की रा को उर्दू के लफ्ज़ कतरे की रा की तरह पढ़े, यानी री नहीं बल्कि रे पढ़े। पीछे जो दिए हैं वो 4 कलीमे हैं कि पूरे कुरान में सिर्फ 4 कलीमे ऐसे हैं जहां इज़हार मुतलक हो रहा है। पूरे कुरान पाक में सिर्फ 4 कलीमे ऐसे हैं जहां सख्ता हो रहा है। पूरे कुरान पाक में सिर्फ 4 कलीमे ऐसे हैं जो सौद से लिखे हुए हैं और उस पर सीन भी छोटा सा है। यहाँ सिर्फ एक कलीमा, 4 नहीं, सिर्फ एक कलमा। पूरे कुरान में सिर्फ एक कलीमा ऐसा है जहां तसहील वाजिब है, तसहील करना। अब तसहील किस तरह करते हैं, किस तरह पढ़ते हैं, वो मैं बताता हूँ। दूसरा मजरेहा। पूरे कुरान में सिर्फ एक जगह इमाला है, तो वहां अभी मैंने बताया कि किस तरह पढ़ना है और उसको मैं पढ़ के भी बताता हूँ। और तीसरा, अब इमाला है तो उसकी हिज्जे बता रहे हैं कि हिज्जे किस तरह करना है। तो इमाले की हिज्जे इस तरह करें, मीम जीम जबर मज रा इमाला वाली रे मज रे हा जबर हा मज रे हा। अब उसके बाद बिसल इस्मुल फुसूक ये लिखा हुआ है, तो उसको क्या करते हैं, कैसे पढ़ेंगे? इस कलीमे में लाम से पहले और लाम के बाद दोनों अलिफ ना पढ़ें बल्कि लाम को ज़ेर देकर पढ़ें। तो कैसे पढ़ेंगे उसको मैं बताता हूँ, उसको पहले हम समझ लेते हैं। देखो, कहा पूरे कुरान में 4 कलीमे ऐसे हैं जहां इज़हार मुतलक हो रहा है। हमने कायदा क्या पढ़ा था? नून साकिन, ये नून साकिन और तनवीन, 2 ज़बर 2 ज़ेर और 2 पेश तनवीन। इनके बाद अगर हुरूफ यरमलून में से कोई हर्फ आ जाए, या रा मीम लाम वाव और नून, हुरूफ यरमलून ये 6 हुरूफ में से कोई हर्फ आ जाए तो इदगाम होगा। इन 2 के अलावा, लाम और रा के अलावा गुन्ना भी करेंगे, इदगाम होगा तो ठीक है। अब यहाँ 4 कलीमे ऐसे हैं जहां नून साकिन के बाद ये हर्फ आया है, या भी आया है और वाव भी आया है, इसके बावजूद भी इदगाम नहीं होगा और गुन्ना नहीं करेंगे। देखो मैं एक मिसाल दे देता हूँ। ये दुनिया, देखो दुनिया, ये नून साकिन है, नून साकिन के बाद हुरूफ यरमलून में से या है, तो यहाँ तो इदगाम होना चाहिए और गुन्ना भी करना चाहिए। जैसे वहां पर पढ़ा था मैं यक़ूलु मिन वरक़िल, गुन्ना किया था और या आया था मैया ऐसा पढ़ा था। अब यहाँ
दुनिया, दुनिया ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए कि नून साकिन के बाद या उसी कलिमे में आया है, ये पूरा एक ही कलिमा है, इसी कलिमे में आने की वजह से यहाँ पर इदगाम नहीं होगा, गुन्ना नहीं करेंगे, बल्कि इजहार होगा। इसको दुनिया ऐसा नहीं पढ़ेंगे, बल्कि दुनिया, दुनिया नून को जाहिर करके पढ़ेंगे। ठीक है, इसी तरह दूसरे दुनिया, बुनियानुन, सिनवानुन और क़िनवानुन, चारों में ऐसे ही करेंगे। उसके बाद आखिर में बिसल इस्मुल फुसूक के बारे में बताया, जो 26वें पारे में सूरह हुजरात में है। देखो कलाम पाक में कैसा लिखा हुआ है, देखो पूरे कुरान में इस तरह लिखा हुआ है, बिसल, देखो बा हमजा ज़ेर बी, सीन ज़बर सा, बिसा। अब इस्मुल फुसूक, तो अब इसको पढ़ेंगे कैसे, बिसल इस्मुल फुसूक पढ़ेंगे। तो कहा कि ये जो लाम है, इस लाम से पहले वाला अलिफ और इस लाम के बाद वाला अलिफ, दोनों अलिफ को हज़फ कर देंगे, यानी नहीं पढ़ेंगे। ये बीसल और उसके बाद लाम के नीचे जेर लगा देंगे, तो बीसली, लाम सीन जेर लिस, तो बिसलिस्मुल फुसूक, बिसलिस्मुल फुसूक, बिसलिस्मुल फुसूक। अलिफ दोनों हज़फ हो गए, लाम से पहले वाला और बाद वाला, बिसल इस्मुल फुसूक ऐसा था कैसा, बिसा अल इस्मुल फुसूक, अल इस्मुल फुसूक, अल, देखो अल इस्मुल फुसूक, लेकिन दोनों अलिफ को हमने गिरा दिया और कैसा पढ़ा, बिसलिस्मुल फुसूक, बिसलिस्मुल फुसूक ऐसे पढ़ेंगे। देखिए अब सबक को पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया, देखो यहाँ गुन्ना नहीं होगा, ठीक है, दुनिया अलिफ मद्दा करेंगे, बुनियानुन, बुनियानुन, सिनवानुन, सिनवानुन, क़िनवानुन, क़िनवानुन। अब 4 जगह सकता है, तो सकता कैसे करेंगे, सांस वही रहेगी, सिर्फ आवाज थोड़ी देर के लिए रुक जाएगी। वक़ीला मन राक़, देखो सांस वही है, सिर्फ आवाज रुकी है, वक़ीला मन राक़, वक़ीला मन राक़, ठीक है। अब बहुत सारे लोगों को सकता करना नहीं आता, वो क्या करते हैं, आवाज और सांस दोनों बंद कर देते हैं और बाद वाला जुमला नई सांस से पढ़ते हैं, तो ये फिर सकता नहीं कहलाता, उसको सकता नहीं कहते, उसको तो वक्फ कहते हैं और सकता करना वाजिब है। तो कैसा पढ़ते हैं, वक़ीला मन राक़, नई सांस से बाद वाला जुमला, सांस नई नहीं लेना, उसी सांस से पूरा जुमला पढ़ना है, पूरा कलीमा पढ़ना है, बीच में सिर्फ आवाज को थोड़ी देर के लिए बंद करना है। कैसे, वक़ीला मन राक़, वक़ीला मन राक़ ऐसे। कल्ला बल राना, कल्ला बल राना ऐसे। मिन मरक़दिना हाज़ा, मिन मरक़दिना हाज़ा। इसके अंदर बहुत सारे लोग गलती करते हैं, ये सूरह यासीन के अंदर है, तो लोगों को सूरह यासीन पढ़ते देखते हैं, सुनते हैं, तो लोग गलतियां करते हैं, बताते भी हम कुछ लोगों को। तो कैसा है पढ़ना, कैसा है, वक़्त मिन मरक़दिना हाज़ा ऐसा पढ़ना है। लेकिन लोग क्या करते हैं, अलिफ मद्दा है तो वहां हमजा बना देते हैं। बहुत सारे लोग तो जैसा मैंने अभी बताया, सांस और आवाज दोनों को ही बंद कर देते हैं, नई सांस से हाज़ा से पढ़ते हैं, वक़्त मिन मरक़दिना हाज़ा नई सांस से, तो ये वक्फ हो गया, गलत हो गया। और सांस अगर कुछ लोग वही रखते हैं, आवाज सिर्फ बंद करते हैं, तो फिर उसमें अलिफ मद्दा नहीं करते बल्कि झटका दे देते हैं, तो वहां हमजा पैदा हो जाता है। कैसा पढ़ते हैं लोग, मिन मरक़दिना हाज़ा, मिन मरक़दिना हाज़ा, तो ये तो गलत हो गया। नून अलिफ जबर ना, अलिफ मद्दा है, तो वो क्या कर देते हैं, नून हमजा जबर न, वक़ी मिन मरक़दिना हाज़ा ऐसा पढ़ते हैं लोग, तो ये गलत है, अलिफ मद्दा करना है, मिन मरक़दिना हाज़ा ऐसे पढ़ना है। इवजा क़य्यिमा,
عوجا قیما. اب دوسرے 4 کلمے، یہ عوجا قیما یہ سورہ کہف میں ہے جو جمعہ کے دن ہر جگہ مسجدوں میں پڑھی جاتی ہے. تو یہاں عوجا قیما جو لکھا ہے اس کے بیچ میں آیت ہے. تو اگر کوئی بندہ یہاں آیت ہی کر دے گا، وقف کر دے گا، تو پھر یہاں وہ سکتہ نہیں ہوگا، سکتہ نہیں کریں گے تو چلے گا. تو پڑھیں گے عوجا، پھر قیما سے دوسری سانس سے پڑھے گا تو وہ وقف ہو جائے گا، یہاں کر سکتے ہیں. اب جو دوسرے 4 کلمے ہیں وہ کیسے پڑھیں گے؟ دیکھو، پہلے اور دوسرے میں کہا پارہ نمبر 2 اور پارہ نمبر 8 میں صرف سین پڑھنا ہے. تو یبسطو قا پور کرنا ہے، حروف مستعلیہ میں سے ہے لیکن صاد کی جگہ سین. یبسطو بسطتن 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 بسطتن، ایسے سین پڑھیں گے. اب یہاں 27ویں پارے میں سین اور صاد دونوں پڑھ سکتے ہیں. ام هم المسيطرون، ام هم المسيطرون، یہ صاد ہوا. اب سین ام هم المسيطرون، ام هم المسيطرون، ایسے. اب 30ویں پارے میں بمسيطر، صرف صاد، بمسيطر، ایسے. اب تسہیل کے بارے میں بتایا. دیکھو، بہت ساری جگہ پر کلام پاک میں ایسے کچھ کلمے ہیں کہ جہاں 2 حمزہ ایک ساتھ لکھے ہوئے ہیں، 2 حمزہ کو ایک ساتھ لکھے ہوئے ہیں. جیسے سورہ بقرہ کے پہلے ہی رکوع کے اندر شروع میں ہے اَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ، اَأَنذَرْتَهُمْ، تو ایسے 2 حمزہ ہو گئے نا. ایسے بہت ساری جگہ پر 2 حمزہ ہے، لیکن یہ تسہیل صرف ایک ہی جگہ پر واجب ہے. یہ دیا ہے پارہ نمبر 24 حامیم سجدہ میں، یہ اس کی آیت نمبر 44 ہے. اس کے اندر تسہیل واجب ہے، یعنی 2 حمزہ ہے تو کہا کہ دوسرے حمزہ کو نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے. حمزہ کے اندر جھٹکے کی صفت ہے، جیسے شروع کے اسباق میں نے بتایا کہ حمزہ کے اندر جھٹکے کی صفت ہے، اس کو جھٹکا دے کر پڑھا جاتا ہے. لیکن یہاں پر جھٹکا دے کر نہیں پڑھیں گے دوسرے حمزہ کو، دوسرے حمزہ کو نرمی کے ساتھ پڑھنے کو تسہیل کہتے ہیں. تو دوسرے حمزہ کو یہاں نرمی سے پڑھیں گے، جیسے وہاں پڑھتے ہیں سورہ بقرہ میں دونوں کو جھٹکا اَأَنذَرْتَهُمْ، لیکن یہاں دونوں کو ایسا نہیں پڑھیں گے، دوسرے والے میں تسہیل کریں گے، نرمی کے ساتھ دوسرے کو پڑھیں گے. تو کیسے پڑھیں گے؟ اعجمی وعربی، یہ پہلے پڑھا پھر دوسرے کو نہیں پڑھیں گے بلکہ اعجمی 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 وعربی، اعجمی وعربی، ایسے. اب یہاں لکھا ہوا ہے مجریہا، 12ویں پارے میں سورہ ہود میں مجریہا، را کھڑا زیر ری ہے. تو پورے قرآن میں جہاں بھی را کھڑا زیر، جہاں بھی کھڑا زیر آتا ہے وہاں ری ہی پڑھتے ہیں، لیکن یہ ایک کلمہ ایسا ہے جہاں رے پڑھیں گے. اردو کی طرح، اردو میں جس طرح پڑھتے ہیں اس طرح رے پڑھیں گے، ری نہیں پڑھیں گے. تو لکھا ہے مجریہا، لیکن پڑھیں گے کیا؟ مجریہا، مجریہا، ایسے. اب اس کے بارے میں تو میں نے آپ کو بتا ہی دیا. بئسل اسم الفسوق، ایسا لکھا ہے بئسل اسم الفسوق 26ویں پارے حجرات میں. لیکن پڑھنا کیا ہے؟ دونوں الف کو گرا کر لام سین زیر لس کر کے بئسل اسم الفسوق، بئسل اسم الفسوق، ایسے پڑھنا ہے. تو یہ مدنی قاعدے کا 20واں سبق تھا. اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.